चाहूँगी कि नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी 28,621 एभली नॉन एनएफएसए अछंती जो मानकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी हो पारि तो मोर विशेष अनुरोध सुभद्रा पोर्टाल रे एमानकर डिटेल्स अच्छे मो अनुरोध करी हिताधिकारी जो माने सुभद्रा पोर्टाल रे जो मानकर नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी देखुछि आपण माने सेही माने केवल आपनकर मो सेवा केंद्र बा जनसेवा केंद्र जाई निजर ई बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को जो फिंगर टिप दे करी एटा करंती सेटा कंप्लीट कर देले ये 28,621 जो पेंडिंग अछंती से मानको समस्त को सुभद्रा मिली जिवो। सुभद्रा पाई बड़ खबर एका बेले के मिलिबो 5टी किस्ती सुभद्रा को नहीं आसला बड़ खबर एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सांबादिक सम्मेलन माध्यम सूचना देछंती। सुभद्रा पाई 3,17,966 जन नुआ आवेदन करछंती। नुआ आवेदनकारी समीक्षा पर एही सूचना देछंती। 82,036 जनकर डीबीटी सक्रिय पाई कहचंती। 28,611 जनकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पाई कुआ जायछि। सेबरी 3,53,059 जनक फील्ड इनक्वारी संपर्कित मामला समाधान पाई निर्देश दिया जायछि। जुलाई 25 तारिख सुधा समस्तंकर फील्ड इनक्वारी सरिबो। उप मुख्यमंत्री कहचंती जे रक्षा बंधन पूर्वरु एसबु सारिबाकू निर्देश दिया जायछि। 28,611 जनकर नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होइनी। जनसेवा केंद्र जाई नॉन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कले किस्ती मिलिबो। प्रथमरु आवेदन करी आदौ पाई नथिले एका बेले के 5टी किस्ती पाइबे। फील्ड इनक्वारी परे एका बेले के 5टी किस्ती अर्थात 25,000 टंका मिलिबो बोली उप मुख्यमंत्री कहचंती। सुना और रूपा रेट रे बड़ परिवर्तन 22 और 24 कैरेट मूल्य केते अछि आसंतु जानिबा। तेबे देश और राज्य रे जारी होइछि सुना और रूपार नुआ दर। तेबे आसंतु नजर पकाइबा ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर रे केते रहिछि सुना दर। भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,32,750 टंका होइतिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,820 टंका रहिछि जहाँकि गतकाली अपेक्षा आज दर बढ़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,32,750 टंका रहिथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,820 टंका रहिछि। जदि आमे देशर प्रमुख सहर मानकर सुना दर देखिबा ताहाले दर रे परिवर्तन होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। देशर आर्थिक राजनीति मुंबई रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,32,750 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,820 टंका रहिछि जाके भारतीय बाजार सहित समान रहिछि। तेबे राजधानी दिल्ली रे मध्य सुना समान दर रहिथिबा देखिबाकू मिलिछि। यदि दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई कथा देखिबा ताहाले सेटारे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,32,750 टंका एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,820 टंका रहिछि। बंगोपसागर रे पुणी आसुछि लघुचाप प्रबलरू अति प्रबल वर्षा अलर्ट जारी बढ़ुछि बन्या भय उपर मुंडरे प्रबल वर्षा कारणरू हीराकुद जलभंडारर 10टी गेट खोला जायछि। सेपटे छत्तीसगढ़ कलमा ब्यारेज भी खोला जायछि। फलरे राज्यर अधिकांश नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइछि। तेबे एहारी मध्यरे पुणी आसुछि लघुचाप पुणी बंगोपसागर एक नुआ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी आकलन अनुसार जुलाई 11 किंबा 12 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में प्रथमे एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह घूर्णिबलय क्रमे शक्तिशाली हो जुलाई 13 किंबा 14 तारिख सुधा लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। यह ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल निकट में सृष्टि हेबो बोली आकलन करा जायछि। लघुचाप प्रभाव में जुलाई 12 तारिख अर्थात गतकाली लघुचाप प्रभाव में जुलाई 12 तारिख अर्थात आसंता काली ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। प्रथमे उपकूल जिला और परे आभ्यंतरीण जिला गुड़िकरे वर्षा विस्तार हेबो। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार जुलाई 12 रु 16 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में लगातार वर्षा लगी रही पारे। केतक स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। खाता को केबे आसीबो पीएम किसान रो 24तम किस्ती किए पाइबे किए पाइबेनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषी बड़ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देशर कोटी कोटी चाषी अकाउंट को सीधा सड़क आसुछि आर्थिक सहायता राशि। पीएम किसान रो 24तम किस्ती दीपावली पूर्वरु किंबा दीपावली रे मिलिबा नै आशा करा जाउछि। अक्टोबर प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान रो 24तम किस्ती चाषी खाता को आसीपारे एने विभिन्न गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। तेबे देशर कोटी कोटी चाषी को पीएम किसान योजना रो 23तम किस्ती मिल सारिछि। जून 20 तारिख में आसीथिला पीएम किसान रो 23तम किस्ती टंका कोटी कोटी चाषी खाता को सीधा सड़क जाइथिला टंका। देशर
ଚାଷୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। 24ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଘରେ ବସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କେମିତି କରିବେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ପରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଯାଏ। ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ନୂଆ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଜମା ରାଶି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ସେଠାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୱାନ୍ ମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ପୁରୁଣା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇପିଏଫ୍ଓ ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଏଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଇପିଏଫ୍ର ମେମ୍ବର ସେବା ପୋର୍ଟାଲରେ ୟୁଏଏନ୍ ଓ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ ମେନୁକୁ ଯାଇ ୱାନ୍ ମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର ଆଇଡି ଚୟନ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆବେଦନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଓଟିପି ଆସିବ। ଓଟିପି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ। ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସିଧା ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାସନ ପାଉଥିବା 800 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସରକାର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ଥକ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 25,530 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 800 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସାର୍ଥକ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମର ବଡ଼ ଗୋଦାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାସନ ଦୋକାନୀ ବା ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ। ସୁନୀଲ ଓ ସୁଭାଶିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ସୁଜାତା ମିଶୁ ମିଶୁ ଦଳରେ ଏବେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବବି ଦାସ ବିଜେଡି ପିକ୍ଚରରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝିବା ସହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ସେପଟେ ସୁଜାତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବିଜେଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଦିନେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଆଉ ଦଳରେ ବବିଙ୍କର ଏତେଟା କୀର୍ତ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଜାତା ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଦଳରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବବି ଜାଗାରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଏବେ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁଜାତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ନିକଟରେ ସୁଜାତା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା
ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି କହି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ବିରୋଧ କରିବେ? ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆର୍ଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ 91,930 ୱାର୍ଡ ବୁଥ୍ ରହିଛି।